Dear students, welcome to Social Science second class. Today we are going to discuss the first lesson of Social Science second. Lesson, seasons and time. Seasons means Radukal. About seasons, winter, summer, autumn, springs. All the seasons actually we experienced. That is because of, variations in the amount of solar energy. അതായത് വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി. സൂര്യതാപ ലഭ്യതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് കാരണം. Here you have to create idea about what are the reason for the occurrence of season. You can point out first reason, revolution. Second, tilt of earth axis. And third, apparent movement of the sun. These are the reason for the occurrence of different seasons. Then what do you mean by revolution? എന്താണ് revolution? Revolution means പരിക്രമണം. The earth revolves around the sun is an elliptical orbit. Such motion of the earth is known as revolution. അതായത് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതാണ് പരിക്രമണം. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. ഒരു പരിക്രമണത്തിന് റവല്യൂഷന് ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം 365 ദിവസവും 6 മണിക്കൂറുമാണ്. Here you have to create idea about what is a leap year. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിവർഷം. Leap year means അതിവർഷം. A year in which February has 29 days is called leap year. അതായത് വർഷത്തിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന് 29 ദിവസങ്ങളുള്ള ആകെ 366 ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷത്തെയാണ് അതിവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. 4 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അതിവർഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. സെക്കൻഡ് റീസൺ, ടിൽറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ്. സീസണൽ ചേഞ്ചസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ്. ടിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിവ്. ടിൽറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ്, അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ്. ഇത് സീസണൽ ചേഞ്ചസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. What do you mean by tilt of earth axis? The axis of the earth is tilted at an angle of 66.5 degrees from the orbital plane. If we measured from the vertical plane, this would be 23.5 degrees. The earth maintains this tilt throughout its revolution. And this concept is known as, parallelism of earth axis. Parallelism of earth axis. അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയും. This parallelism of earth axis or tilt of earth axis actually that create seasonal changes. മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതായത് പാരലലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ്, അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് സീസണൽ ചേഞ്ചസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് തേർഡ് പോയിന്റ്, അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ. Apparent movement of the sun also cause seasonal changes. What do you mean by apparent movement of the sun? എന്താണ് apparent movement of the sun? സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയും. അതായത് സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷികമായ സ്ഥാനമാറ്റം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഭൂമിയാണ് ചലിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ചലനമാണ് റവല്യൂഷൻ. ഭൂമി ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് apparent movement of the sun? Due to parallelism of earth axis, അതായത് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത മൂലം, or tilt of earth axis, അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് മൂലം, the sun shifts apparently between tropic of Cancer and tropic of Capricorn. അതായത് സൂര്യന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ ആപേക്ഷികമായ സ്ഥാനമാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് apparent movement of the sun. അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 ദിവസങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. 4 days. You have to remember 4 days about apparent movement of the sun. Days are, first March 21st. Second, September 23rd. Then June 21st. And December 22nd.
These are the days. And you know about March 21st and September 23rd. March 21st and September 23rd are known as equinoxes. March 21st and September 23rd are known as equinoxes. നമ്മൾ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറയും. Equinoxes means സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ. What do you mean by equinoxes? March 21st and September 23rd are known as equinoxes. And you know, the sun reaches vertically over the equator on March 21st and September 23rd. So you know, both the hemispheres experience equal day and night on these days. അതായത് മാർച്ച് 21, സെപ്റ്റംബർ 23 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിന് നേർ മുകളിൽ വരുന്നു. അതിനാൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും തുല്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലും സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലും സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലും തുല്യമായ രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, ദ സൺ റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ ഓൺ മാർച്ച് 21st ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 23rd. അതായത് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ സൂര്യൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് മാർച്ച് 21st സെപ്റ്റംബർ 23rd. Both the hemispheres experience equal day and night on March 21st and September 23rd. രണ്ട് ഹാമിസ്ഫിയറിലും ഈക്വൽ ഡേയും നൈറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് മാർച്ച് 21st സെപ്റ്റംബർ 23rd. These days are known as March 21st and September 23rd are known as equinoxes. So create idea about equinoxes. Second point, second day, June 21st. June 21st is known as, summer solstice day. Grishma Ayananda Dinam. Summer solstice day. Summer solstice day is June 21st. The sun reaches vertically over the Tropic of Cancer on June 21st. The sun reaches vertically over the Tropic of Cancer on June 21st. And on this day, Northern Hemisphere experience longest day, and at the same time, Southern Hemisphere experience longest night. അതായത് നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലെ ദീർഘമായ പകലും സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിലെ ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ജൂൺ 21st. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ് ഡേ? എന്താണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം? June 21st is known as summer solstice day. The sun reaches vertically over the Tropic of Cancer on June 21st. And longest day in the northern hemisphere and longest night in the southern hemisphere is June 21st. Next point, winter solstice day. What is winter solstice day? December 22nd is known as winter solstice day. The sun reaches vertically over the Tropic of Capricorn on December 22nd. അതായത് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ വരുന്ന ദിവസമാണ് ഡിസംബർ 22nd. On this day, the northern hemisphere experience longest night. At the same time, southern hemisphere experience longest day. അതായത് നോർത്തേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റും സദേൺ ഹാമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ഡിസംബർ 22nd. Create idea about this. So what do you mean by winter solstice day? എന്താണ് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം?
December 22nd is known as winter solstice day. The sun reaches vertically over the Tropic of Capricorn on December 22nd. Northern hemisphere experience longest night and southern hemisphere experience longest day on December 22nd. Next, we are going to discuss seasons that experienced in the northern hemisphere and southern hemisphere. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസണുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് സമ്മർ സീസൺ. But summer season in the northern hemisphere, the sun reaches vertically over the equator on March 21st. അതായത് സണ്ണ് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ വരുന്ന ദിവസമാണ് മാർച്ച് 21st. Then sun moves towards north. സൂര്യൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു? നോർത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. June 21st, the sun reaches vertically over the Tropic of Cancer. ജൂൺ 21 സൂര്യൻ എവിടെ എത്തുന്നു? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലെത്തുന്നു. ആഫ്റ്റർ ജൂൺ 21st, ജൂൺ 21ന് ശേഷം ദ സൺ മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത്. സൂര്യൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു? സൗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. Then again, reaches, the equator on September 23rd. September 23rd ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ വരുന്നു. That means, from March 21st to September 23rd, sun is in the northern hemisphere. മാർച്ച് 21നും സെപ്റ്റംബർ 23നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ സൂര്യൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്. സോ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് സമ്മർ സീസൺ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. അതായത് ഈ കാലയളവിൽ, ഏതാണ് കാലയളവ്? മാർച്ച് 21നും സെപ്റ്റംബർ 23നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസൺ ഏതാണ്? സമ്മർ സീസൺ ആണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിന്റർ. അതേസമയം സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്തായിരിക്കും? വിന്റർ സീസൺ ആയിരിക്കും. സോ ക്രിയേറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് summer season in the northern hemisphere. Then winter season in the northern hemisphere and summer season in the southern hemisphere. അതായത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ വിന്റർ സീസണും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സമ്മർ സീസണും. ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ 23rd to March 21st. From September 23rd to March 21st. Sun is in the southern hemisphere. സൂര്യൻ എവിടെയാണ്? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്. സോ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് summer. At the same time, northern hemisphere experiences, winter season. So create idea about summer and winter seasons in the northern hemisphere and southern hemisphere. അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെയും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെയും സമ്മർ സീസണെയും വിന്റർ സീസണെയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സീസൺസ് ലൈക്ക് സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഓട്ടം. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആൻഡ് ഓട്ടം സീസൺ. വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺസ് ആൻഡ് ഓട്ടം സീസൺസ്? അതായത് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ, സ്പ്രിംഗ് മീൻസ് വസന്തകാലം, ഓട്ടം മീൻസ് ഹേമന്തകാലം. ഈ രണ്ട് സീസണുകളുടെയും സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് മനസ്സിലാക്കുക. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആൻഡ് ഓട്ടം സീസൺ ആർ ദ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ സമ്മർ ആൻഡ് വിന്റർ. അതായത് സമ്മറിനും വിന്ററിനും ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ്, പരിവർത്തന കാലമാണ്, മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് സ്പ്രിങ്ങും ഓട്ടവും. മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഈ രണ്ട് സീസണുകൾ സമ്മർ സീസണിൻ്റെയും വിന്റർ സീസണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ്, പരിവർത്തന കാലമാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ? എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം വിന്റർ ടു സമ്മർ. Spring season is the transition period from winter to summer. During this period, plants sprouting, ചെടികൾ തളിർക്കുന്നു, mango trees blooming, മാവ് പൂക്കുന്നു,
മാംഗോ ട്രീസ് ബ്ലൂമിങ്, മാവ് പൂക്കുന്നു. ദെൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ബിയർ ബഡ്സ്, ചക്ക ഉണ്ടാവുന്നു. ഓൺ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിലാണ്. ആൻഡ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് സീസൺ ഡ്യൂറിങ് ദ മന്ത്സ് ഓഫ് March and April. Northern Hemisphere experienced spring season during the months of March and April. അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളാണ്. സോ ക്രിയേറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടം സീസൺ. ഓട്ടം മീൻസ് ഹേമന്തകാലം. What are the features of autumn season? This season is the transition period from summer to winter. This is the transition period from summer to winter. സമ്മറിൽ നിന്ന് വിന്ററിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആണ്, മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലയളവാണ് ഓട്ടം സീസൺ. During this period, atmospheric temperature decreases considerably. Atmospheric temperature decreases considerably during autumn season. അതായത് ഓട്ടം സീസണിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ട്രീസ് ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. വൃക്ഷങ്ങൾ പൊതുവെ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലയളവാണിത്. ആൻഡ് this period is followed by shortening of day and lengthening of night. ഈ കാലയളവിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറയുകയും രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് autumn season experienced in the northern hemisphere during the months of October, November. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ്. സോ ക്രിയേറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓൾ ദി സീസൺസ് like summer, winter, autumn, spring season that experienced in the northern hemisphere and its characteristics or features. Next, we are going to discuss the apparent movement of the sun and the seasons experienced in the northern and southern hemisphere. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ്റെ അയനവും അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സണ്ണും ആ കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസണുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഫ്രം മാർച്ച് 21st to June 21st, the apparent movement of the sun is from the equator to the Tropic of Cancer. അതായത് മാർച്ച് 21-നും ജൂൺ 21-നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്കാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ വസന്തകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നു. At the same time, on the other hand, southern hemisphere experience, about autumn season. അതേ സമയം എന്താണ്? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസൺ ഏതായിരിക്കും? ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് about from June 21st to September 23rd, അതായത് ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെയുള്ള കാലയളവ് അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ. ആ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ അയനം അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലായിരിക്കും. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ഈ കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് സമ്മർ സീസൺ. During this period, northern hemisphere experienced summer season. At the same time, southern hemisphere experienced winter season. ഈ കാലയളവിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസൺ സമ്മറും അതേസമയം സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിന്ററുമായിരിക്കും. Then from September 23rd to December 22nd, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ള കാലയളവ് apparent movement of the sun is from the equator to the Tropic of Capricorn. അതായത് apparent movement of the sun ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന് മുകളിലേക്കാണ്.
During this period, northern hemisphere experienced, about autumn season. Northern hemisphere experienced autumn season. Ee kalalvil northern hemisphere season adayirikkum autumn season ayirikkum. At the same time, southern hemisphere experienced, about spring season. From December 22nd to March 21st. December 22 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ള കാലയളവ്. Apparent movement of the sun is from Tropic of Capricorn to the equator. ഈ കാലയളവിൽ apparent movement of the sun Tropic of Capricorn മുകളിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിലേക്കാണ്. During this period, northern hemisphere experienced winter season. At the same time, southern hemisphere experienced summer season. So, create idea about apparent movement of the sun and seasons that experienced in the northern hemisphere. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സണ്ണും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. In this chapter, you have to create idea about these concepts. First, what are the reason for the occurrence of different seasons? Second, what do you mean by tilt of earth axis or parallelism of earth axis? Next, what is apparent movement of the sun? Apparent movement of the sun, you have to remember 4 days. March 21st, September 23rd, June 21st and December 22nd. And here you have to create idea about what do you mean by equinoxes? What is summer solstice day and winter solstice day? Then the sun reaches vertically over the equator on March 21st and September 23rd. The sun reaches vertically over the Tropic of Cancer on June 21st. The sun reaches vertically over the Tropic of Capricorn on December 22nd. Both the hemispheres experienced equal day and night on March 21st and September 23rd. Longest day in the northern hemisphere, June 21st. Longest night in the southern hemisphere, June 21st. Longest day in the southern hemisphere, December 22nd. Longest night in the northern hemisphere, December 22nd. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നല്ലവണ്ണം എല്ലാവരും വായിക്കുക. നോട്ട്സൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാം.